ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਭਾਜੀ। ਆਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ। बहुत सारे बंदे अखबार कीते ने, बहुत सारे बंदे ने रिलीज किया है। ये सब बैठे जितने बैठे हैं। हाँ जी हाँ जी, तुहानू मैं बंदा भी मिला देंगा जिस दिन आत्मा रोल गई है। दिल कलेजी ओ हलाली हर शय जनाब इंज खादी है। कच्चा खा गया, कच्चा ही खा। किसी रात नूं कब्बा सभा छाते समा जो साढ़े दौर से जो देखा उदों बाद दफा ना जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं जी जिन्नात नामा बाय साजिद। तो हमेशा की तरह एक रियल इंसिडेंट लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम लोग फिर आ चुके हैं जी मियाँ नासर के डेरे पे। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं मियाँ नासर के डेरे पे, उनसे हमने एक वाक़या सुना था। और आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग बार बार मियाँ नासर साहब के डेरे पे इसलिए आते हैं क्योंकि इनके वालिद साहब जो थे ना, वो सुल्तान बाहू साहब के कोई खलीफा इस तरह करके उनको कोई चक्कर था। तो जिन्नात को निकालना उनके दाएं हाथ का काम था। मियाँ नासर साहब के पास बहुत ही ऐसे रियल इंसिडेंट है जो कि आप सुनेंगे तो आप पे खौफ तारी हो जाएगा। इसलिए बार बार हम लोग इनके पास आते हैं कोई ना कोई एक रियल इंसिडेंट आपको सुनाने के लिए। तो चलिए जी, आज भी हम लोग पहुँच चुके हैं। इर्द गिर्द का माहौल देख लें तो अंधेरा यहाँ पे बहुत होता है। जब भी हम भाई हमेशा आप मुझे बड़ी खौफनाक जगह पे लेके आते हैं, जानबूझ के करते असल में ना ये जो मियाँ साहब है ना, ये हमेशा मिलते ही हमें अंधेरे में है। अभी भी हम लोग जब जाएंगे ना वहाँ पे तो आप देखिएगा कि वो अंधेरे में रहते हैं। मैंने एक दफ़ा उनसे पूछ भी चुका हूँ, आज फिर नाजरीन के सामने पूछेंगे उनसे कि मियाँ साहब इतने अंधेरे में क्यों रहते हैं। और लेकिन नाजरीन, आज का वाक़या सुनने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, चलते हैं मियाँ साहब के पास। आ जाएं, इर्द गिर्द का माहौल देखें आप। यहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है जी जब भी हम आते हैं, लेकिन आपको हकीकी वाक़या सुनाने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ता है। ये एक वाहिद लाइट है जी जो इस गली में जल रही होती है, लेकिन हम लोग इस तरफ जाएंगे जी। मियाँ साहब वो सामने बैठे हुए, तो आ जाएं उनसे मिलते हैं चल के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक हो? शुक्र अल्लाह मियाँ साहब, आप सुनाएं? ठीक ठाक है मियाँ साहब। आज फिर अंधेरों से होते हुए आपके पास आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जी मियाँ साहब बैठे हुए हैं, ये डेरा उनका। हमेशा यहाँ पे आते हैं हम लोग तो कोई ना कोई डरावना वाक़या आपको ज़रूर सुनने मिलता है। आज भी इंशाल्लाह आपको जो वाक़या सुनाएंगे वो बहुत खौफनाक होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, मियाँ साहब के पास बैठते हैं और आज का जो रियल इंसिडेंट है मियाँ साहब से सुनते हैं। लेकिन नाज़रीन, मियाँ साहब के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और हमेशा की तरह मियाँ साहब हमें पंजाबी में अपना वाक़या सुनाएंगे। मियाँ साहब की हाल है जी? अल्लाह का शुक्र जी, करम रब। सर सब तो पहले तो साढ़े नाज़रीन नूं तुसीं यह दसो, हनेरे च क्यों बैठे होंदे हो? हनेरा ही असल जिंदगी है इंसान दी। तो रोशनी चंद दिन दी मेहमान है जी। असल हकीकत ते अंधेरे दी जाके लभने ना जी। उत्थे रोशनी होवे तो फिर मज़ा आउंदा है, ते रोशनी है ही कोई ना। वो तो ते मसनूई रोशनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ होर वजूहात भी ने ना जिहड़ियां तुसीं मैनूं पिछली दफ़ा भी दसियां कि यार मैं रात नूं हनेरे च रहना वा कि कोई मियाँ साहब कोई जिन्नात नाल कोई गलबात होंदी है अपनी? क्योंकि जिवें तुसीं मैनूं पिछले दफ़ा दसिया कि तुहाडे वालिद साहब ने ते जिन्नात नाल खेड भी कर लैंदे ने, गलबात भी कर लैंदे सन। हर चीज़ मसला सी ते तुसीं दसिया कि मैनूं उन्हां ने कुछ चीज़ां एंड ते दित्तियां भी ने। ते मियाँ साहब तुसीं भी जिन्नात नाल गलबात कर लैंदे हो? नहीं, मैनूं सिर्फ इन्ना ही सबक है कि तुसां बेटा कोशिश करनी है हनेरे च बैठण दी। अच्छा जी। बाकी कोई वालिद दा दित्ता होया सबक है किते याद कर लईदा जी। क्योंकि मन तुसीं अपने जिस्म ते एक निशान भी दिखाया सी जिहड़ा जिन्नात ने तुहानूं दित्ता सी। हाँ जी हाँ जी, है मौजूद है जी मेरे वजूद। बिल्कुल जी, वो वाक़या इंशाल्लाह असीं अपने नाज़रीन नूं सुनावांगे फिर किस टाइम। ते अज जिहड़ा असीं वाक़या सुना रहे हैं वो हाफजाबाद दा सुना रहे हैं जी, जिथे मैं पैदा होया। अच्छा अच्छा, अपनी पैदाइश हाफजाबाद दी? मेरी पैदाइश हाफजाबाद दी है, शहर हाफजाबाद, महल्ला बौलपुरा, गली नंबर 5। ठीक है जी। और ये मेरी उम्र होनी उदों गालबन मेरा ख्याल आंदा है कोई 13 तो 14 साल। माकूल उम्र है, बंदे बच्चे नूं समझ होंदी कि की हो रहा की नहीं हो रहा। बिल्कुल जी।
ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਜਾਮ ਸੀ, ਹਜਾਮ ਬਾਲ ਕਟਿੰਗ। ਵਾਲ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਭਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਬਾਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜਿੰਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟਾ ਅੜਿੰਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੁਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਪ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਪੱਠੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਇਆ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਰਾਹ 'ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣੇ, ਇੱਕਦਮ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਝੜਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨਾਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਨਾਤ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਉਹ ਜਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਟਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਯੰਗ ਸਨ? ਉਹ ਵੀ ਯੰਗ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਯੰਗ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਯੰਗ ਸਨ? ਉਹ ਫੁੱਲ ਯੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਾਇਆ? ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਗੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ, ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁੰਘਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੀ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਕਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਖਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1-2 ਫਰਲਾਂਗ ਸੜਕ ਦੂਰ ਸੀ ਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਡੇਗ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਬੋਲਪੁਰੇ, ਰਹਿਮਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਾਨ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਹ ਵੇਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹਯਾ ਇਤਰਾਮ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਦੌਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆਪ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮਧਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਬਾਂਦਰ ਦਿਖਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨ ਚਮੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਨ ਚੀਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੀਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜਬ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਆਇਆ, ਜਿੱਤੇ ਜਿੰਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੀਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਬੰਦਾ 5-6 ਫੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਚੀਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਛਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਤ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਜੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਤੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹੀ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਤੋੜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਜੁੜਦੇ ਜੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਮਬਨੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਲਟੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾਬ। ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਲੇਜੀ ਹਲਾਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀਓਂ ਦਿਲ ਕਲੇਜੀ ਹਲਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਸਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਦੋਂ ਆਣਾ। ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਦਿਲ ਕਲੇਜੀ ਹਲਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਚੀ ਹਲਾਲੀ, ਕੱਚੀ ਦਿਲ ਕਲੇਜੀ, ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕੱਚਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੱਚਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼। ਕੀ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਛੁੱਟਿਆ, ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਸਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਲੱਕ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਚੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਐਸੀ ਉਦੋਂ 5.5-6 ਫੁੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਟ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਚਲੇ ਜਾ। ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਟ ਨਾਲ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਇੱਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਜਾ, ਚਲੇ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਇੱਟ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੰਨਾਤ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਇੱਟ ਸੁੱਟਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਕੀਕਤ ਮਬਨੀ, ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲਿਆਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਕੋ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਕੀਨ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਭੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਟੈਨੋਰ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਫੇਰ ਇੱਟ ਡਿੱਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੇਹਨੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਜੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਮਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, 9/9 ਠੀਕ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਹਾਲਤ ਸੀ।
ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5-7 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 5-7 ਦਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 50 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਜੀਵੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਕਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੀ ਤਬਈ ਮੌਤ ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਬੜੇ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੂਰਤ ਕੌਸਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਰਤ ਬਕਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ। ਬਸ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ? ਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੜ ਗਏ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੌਫ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਝੁੰਡ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇਹਦੀ। 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਪੱਖੀ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ। 1.25 ਲੱਖ ਜਿੰਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਸਭਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫਾਨਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਸਾਜ਼ੀਨਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਾਉਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਝ ਲੱਗਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ? ਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਆ ਬੱਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਬਣਾਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੱਡੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਾਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਗਾਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਡੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਫਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਫੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਐ ਤੀਲੇ ਅੰਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਦੀ ਹਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਗਾਵੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਮੜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਮ ਫਿਕਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰੋਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜੋਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜੋਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਧਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ इंशाल्लाह। ਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਖੈਰੀਅਤ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੁੜੇਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੁਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। यहाँ सब बैठे जितने से बैठे हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਰੋਲੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ओहो हो अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸਾਡੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਭਾਜੀ। ਆਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦਰਖਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਓਹੋ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਜੇ? ਜੀ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਆਮਦ ਜਾਮਦ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਆਮਦ ਜਾਮਦ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੁਰਕਾ ਪੋਸ਼ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪ। ਔਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 3 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾਹ ਪਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। लेकिन दुरूद नाज़रीन इब्राहिम पढ़ते रहा करो, इंशाल्लाह कोई चीज़ नेड़े नहीं लगती। इंशाल्लाह जी। नाज़रीन आपने आज का रियल इंसिडेंट भी सुना और एंड में मियाँ साहब ने अब जो एक चीज़ का जिक्र कर दिया जी कि यहाँ पे चुड़ैल है जो नेक्स्ट टाइम हमें वो दरख्त भी दिखाने वाले हैं, वो बंदा भी मिलवाने वाले हैं जिसका उससे टाकरा हुआ है। हमारे तो मियाँ साहब ने रोंगटे खड़े कर दिए, हमें डरा भी दिया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आएंगे मियाँ साहब के पास और ये पूरा वाक़या इनसे सुनेंगे। और यही वजह जी मियाँ साहब ने बताई है कि वो यहाँ पे अंधेरा करके इसलिए बैठते हैं क्योंकि इनके कुछ मामलात उस तरह के हैं। ठीक है, वक्त के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हम लोग शेयर करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जी आज आपको हमारा ये रियल इंसिडेंट जो था मियाँ साहब ने अपनी ज़ुबानी आपको सुनाया वो पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चैनल की सपोर्टिंग के लिए बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले रियल इंसिडेंट बहुत खौफनाक होने वाले हैं। अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तो सबसे पहले रियल इंसिडेंट आपके मोबाइल की दस्तक देगा। इंशाल्लाह तुसां जिंदगी मेरा नहीं ख्याल किसी बंदे ने सुनिया होगा किसी भी इंसान ने कच्चा के लिए जी दिल खादा हो, मेरा नहीं ख्याल सुनिया है। बेश मियाँ साहब आपने वाकई जो बात सुनाई है ना, मेरे तो खैर मैं आपकी बात सुनाते सुनाते बीच में कई दफ़ा रोंगटे खड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आएंगे मियाँ साहब। आपने हमें ये चुड़ैल वाला जो दरख्त है वो लेकिन बुलाना आपने मुझे टाइम पे है, नहीं, वो फिर कोई दिन की रोशनी में आपने कोई बुलाना है ताकि हम नाज़रीन को वो चीज़ भी दिखाएं और हम लोग भी यहाँ से खैरियत से वापस चले जाएं। नहीं, रात में जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। इंशाल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। ये नाज़रीन इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।